سعودی عرب میں پیش آئے ہولناک سڑک حادثے میں عمرہ کے لیے گئے ہندوستانی زائرین کی بس ڈیزل ٹینکر سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں بس میں آگ بھڑک اٹھی اور 42 افراد موقع پر ہی جل کر جاں بحق ہو گئے۔ یہ المناک واقعہ پیر کی صبح تقریباً 1:30 پر مدینہ روڈ کے مفرحت علاقے میں پیش آیا۔ رپورٹس کے مطابق تمام زائرین مکہ مکرمہ میں عمرہ کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ واپس جا رہے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں 20 خواتین، 11 بچے شامل ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق مرنے والوں میں بیشتر کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ مقامی میڈیا نے 42 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے، تاہم سعودی حکام کی جانب سے ہلاک یا زخمی افراد کی تعداد کے بارے میں باضابطہ اعلان ابھی نہیں کیا گیا۔ اس دوران اطلاع ہے کہ حیدرآباد کے علاقے ملے پلی کے ایک خانگی ٹریولز کے ذریعے عمرہ کے لیے روانہ ہونے والے 16 زائرین بھی مرنے والوں میں شامل ہیں۔ اس سلسلے میں تلنگانہ سیکریٹریٹ میں امدادی کاموں کے لیے کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے۔ اور سعودی عرب حادثے پر وزیراعظم نریندر مودی نے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ میری تعزیت اور ہمدردیاں متاثرہ خاندان کے ساتھ ہیں۔ پی ایم کا یہ بیان اس المناک حادثے کے بعد سامنے آیا، جس میں مکہ سے مدینہ کے راستے عمرہ کرنے والے زائرین کی بس ٹینکر سے ٹکرانے کے نتیجے میں 42 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور اس دوران چیف منسٹر ریونت ریڈی نے سعودی عرب میں ہندوستانی عازمین کو لے جانے والی بس کے ہولناک حادثے پر صدمے کا اظہار کیا۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب مکہ سے مدینہ یہ عمرہ کرنے والے زائرین جا رہے تھے۔ چیف منسٹر نے فوری جواب دیتے ہوئے چیف سیکریٹری اور ڈی جی پی کو مکمل تفصیلات معلوم کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے تلنگانہ کے زائرین سے متعلق تفصیلات بھی حاصل کی۔ چیف منسٹر نے مشورہ دیا کہ وہ مرکزی وزارت خارجہ اور سعودی سفارت خانے کے حکام سے بات چیت کریں۔ ضرورت پڑنے پر انہوں نے فوری طور پر مناسب امدادی اقدام کرنے کی بھی ہدایت دی۔ چیف منسٹر کے مشورے کے ساتھ چیف سیکریٹری رام کرشن راؤ نے دہلی میں ریزیڈنٹ کمشنر گوروپل کو الرٹ کیا ہے۔ انہوں نے انہیں ہدایت دی ہے کہ حادثے میں تلنگانہ کے زائرین سے متعلق تفصیلات جمع کریں اور انہیں فوری مدد فراہم کریں۔ اس کے علاوہ سیکریٹریٹ میں کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا، جہاں سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے سعودی میں پیش آئے بس حادثے پر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ اسد الدین اویسی نے اس حادثے کے بعد مرکز سے فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ اویسی نے کہا کہ انہوں نے ریاض میں ہندوستانی سفارت خانے کے ڈپٹی چیف آف مشن ابو متین سے بات چیت کی ہے، جنہوں نے مجھے یقین دلایا کہ اس معاملے کے بارے میں معلومات اکٹھا کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے مزید کہا کہ انہوں نے حیدرآباد کے 2 ٹریول ایجنسیوں سے بھی رابطہ کیا اور مسافروں کی تفصیلات ریاض سفارت خانے اور خارجہ سیکریٹری کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ مرکز سے مداخلت کرنے کی اپیل کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ میں مرکزی حکومت، خاص طور پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے درخواست کرتا ہوں کہ لاشوں کو ہندوستان واپس لائیں اور اگر کوئی زخمی ہوا ہے تو مناسب طبی علاج کو یقینی بنائیں۔ ٹریول ایجنسی ایک فلائی زون ٹورز اینڈ ٹریولز اور مکہ حج عمرہ کے 42 حاجی مکہ سے مدینہ جا رہے تھے بس میں، اور بس کو آگ لگنے سے معلوم ہوا کہ صرف ایک شخص کی جان بچی ہے، کنفرم نہیں ہے، بعض کہہ رہے ہیں کہ پوروں کا انتقال ہو گیا۔ تو میں نے انڈین ایمبیسی ریاض میں جو ڈی سی ایم ہے ابو میتن جارج صاحب سے میری بات ہوئی، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ کونسل جنرل جدہ بھی اور وہ خود اس پر معلومات حاصل کر رہے ہیں اور جو بھی ضروری کارروائی کرنا ہے وہ کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں نے ان تمام عمرہ پیسنجرز کے دونوں ٹریول ایجنسی سے ویزا ڈیٹیلز لے کر کونسل جنرل آف انڈیا جدہ کو اور ڈی سی ایم انڈین ایمبیسی ریاض کو اور ساتھ ہی ساتھ فارن سیکرٹری کو میں نے ای میل کیا ہے۔ میری بھارت سرکار سے اور خاص طور سے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر سے جے شنکر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے
कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई बीआरएस के कारगुजार सदर और साबिक वजीर केटीआर ने भी सऊदी अरब में पेश आए बस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। केटीआर ने अपने एक ताज़ियती प्याम में कहा कि हम उनके अहल खाना से गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं। केटीआर ने कहा कि रियासती हुकूमत को चाहिए कि इस वाक़े में जख्मी होने वालों को बेहतर इलाज फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम करे। केटीआर ने मजीद कहा कि मरने वालों में ज़्यादातर हैदराबादी हैं, इसलिए रियासती हुकूमत को चाहिए कि वज़ारत ख़ारजा के साथ तालमेल पैदा करे और राहती कोशिशों को तेज करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत गैर मुतवक्के हादसे में जाँ बहक होने वालों की तफसीलात की भी निशानदही करे और इनके अहले खाना को हर मुमकिन ताउन फराहम करे। और दूसरी जानिब हैदराबाद के इलाके मल्लेपल्ली के खानगी ट्रैवल के जरिए उम्रा के लिए रवाना होने वाले 16 ज़ायरीन भी मरने वालों में शामिल हैं। आज सुबह हादसे की इतला मिलते ही उम्रे के लिए रवाना होने वाले ज़ायरीन के रिश्तेदार इस ट्रैवल पर जमा हो गए और तफसीलात मालूम करने की कोशिश की। सऊदी हुकूमत की जानिब से अभी तक इस सिलसिले में कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया। ताहम हुकूमत तेलंगाना ने सेक्रेटेरिएट में इमदादी कामों के लिए कंट्रोल रूम कायम किया है। मैं हैदराबाद जिले से रहने वाला हूँ। जो है हमारे हैदराबाद से एक काफिला 45 to 46 मेंबर का हैदराबाद से उम्रे के लिए गया हुआ था मक्का मुकर्रमा सऊदी अरबिया। मदीने मुनव्वरा पहुंचने से पहले 25 किलोमीटर पहले एक वाकया पेश आया, हादसा हुआ, बस जल चुकी है। ऐसी वीडियोस और फोटोस हम तक पहुंची। जैसे फोटोस पहुंची हम ट्रैवल एजेंट अल मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स के पास पहुंचे, इनसे बात की, फिर हमने असद साहब को कॉल किया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझसे खुद बात की और वहाँ के आला अहदेदारों से बात की, वहाँ की एम्बेसी से जो भी है बात की। फिर मुश्ताक साहब से बात करके जफर साहब को भी यहाँ भेजा गया है। अभी देखते हैं सिचुएशन क्या है। वहाँ की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक तो इतनी ही आई है। अब हम जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना से हमारी गुजारिश है कि हमारे जल्द से जल्द वीजे लगवा कर इमीडिएटली हमको सऊदी अरबिया भेजा जाए। मेरी फैमिली के 7 मेंबर्स है, बोल चुका हूं मैं, जिसमें से 3 जो है लेडीज है, 4 जेंट्स है इसके अंदर। हम लोग के 7 मेंबर से टोटल 20 मेंबर से वो लोग गए। सो हमारे साड़ू के दोस्त वगैरह वो लोग भी थे। उसमें 7 जने हमारे फैमिली के हैं, हमारे ससुरे हैं, हमारे साड़ू है, साली है और बच्चा है उनका और एक साड़ू 8 दिन पहले गए थे। सुबह मालूम हुआ बच्चा जो था एक उनका बच्चा जो है उन्हें कूद गया था बस से, ड्राइवर के साथ उन्हें कूद गया। एक ही इलाके के यहाँ जिर्रा नटराज नगर जिर्रा आसिफ नगर जिर्रा में रहते 20 मेंबर से वो लोग पूरे। नहीं एक ही फैमिली के न होते, एक ही फैमिली। मोहम्मद शोएब 25। वो उनका भी नहीं मालूम है, इंजर्ड है के खाली बस। आप क्या चाह रहे हैं, अपना क्या चाह रहे हैं? हुकूमत से क्या चाह रहे हैं, जल्द से जल्द यहाँ जो जाने वाले कार्रवाई करके अगर लाना मुनासिब है तो लाने की कोशिश करिए, यहाँ पे लाने की। नहीं तो फिर वहीं होगा तो वहीं कर देंगे। जाना चाह रहे हैं वहाँ से? यहाँ से बच्चे जाना चाह रहे हैं, हम लोग बच्चे को भिजा रहे हैं। 4-5 जने जो जा रहे फैमिली के मेंबर। मुफ्ती आसिफुल्लाह कासमी। और सऊदी अरब में हुए हादसे पर MIM के रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने कहा कि हादसा इंतहाई तशवीशनाक है और मुतासरीन के अहले खाना की मुकम्मल मदद की जाएगी। आया जिसमें हमें ये न्यूज़ मिली कि 40 से ज़्यादा लोग उसमें शहीद हुए हैं और जिसमें बिलखुसूस जो मेरे से जो राब्ते हैं जो नामबली हल्के से जो मालूम होते हैं 20-22 लोगों से ज़्यादा है उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई वहाँ पे ठहरे हुए हैं और हमसे जो भी हमारे ताकत है अल्लाह ताला ने जो भी की उसमें हम उनके साथ करेंगे और कोई बात देंगे और उनके साथ करने की कोशिश करेंगे। सुबह में जिस तरह से ये हादसे की इतला से साथ मिली फौरी तौर पर इंडियन कॉन्सुलेट से वहाँ से राब्ते किया और उस राब्ते से हमें बहुत बड़ी मदद मिली है। हमें इस मदद से हम फैमिली मेम्बर्स को करेक्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट देने में वो कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। तो मक्का से मदीना जा रही एक बस टैंकर से टकरा गई। हादसे में 42 उम्रा ज़ायरीन की शहादत हुई है। ये दिलखराश वाक़या न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए सदमे का बाइस है। बीजेपी लीडर सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हम दुआगो हैं कि खुदा ताला मरहूम ज़ायरीन को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, उनके अहले खाना को यह सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। सऊदी अरब में उम्रा के लिए गए हुए ज़ायरीन जो मक्का मदीना के बीच में टैंकर से उनकी बस टकराई और 42 लोगों का इंतकाल हो गया है। ये बहुत दुखद है। मैं दुआ करता हूँ खुदा उनको जन्नत में जगह दे और
उनके जो खानदान के लोग हैं उनको भी दुख सहने की ताकत दे। भारत सरकार सऊदी अरब सरकार के टच में है और पूरी जानकारी ली जा रही है, लेकिन ये घटना बहुत दुखद है। देखिए, सऊदी अरब में